नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगा नदी में बाढ़ से वलसाड के भागड़ा खुर्द गांव में मची तबाही। सुरक्षा दीवार के नदी में गिरने से 3 घरों की दीवार भी नदी में बह गई, जिससे परिवार बेघर हो गया। दहशत में जी रहे और आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों को घेर कर अपना गुस्सा व्यक्त किया। धर्मपुर के सिदुम्बर गांव में बने पुल पे पानी में से स्मशान यात्रा निकली। लोग पानी के बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर अंतिम यात्रा करने को मजबूर हैं। पारड़ी नाना वागशिपा गांव में रात में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे सुबह तक सड़क बाधित रही। पारड़ी नासिक रोड पर वाहनों की लंबी कतार के साथ 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हुआ। सुबह वन विभाग पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पेड़ काटकर रास्ता खुलवाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। औरंगा नदी में बाढ़ से वलसाड के भागड़ा खुर्द गांव में मची तबाही। वलसाड के भागड़ा खुर्द गांव में औरंगा नदी में आई बाढ़ के कारण हुई घटना। नदी की बाढ़ ने भागड़ा खुर्द गांव में तबाही मचाई। पानी उतरते ही भागड़ा खुर्द गांव में देर रात 3 घरों के पीछे का हिस्सा और प्रोटेक्शन वॉल औरंगा नदी में गिर गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि पूरी घटना के बाद तबाही का दृश्य सामने आया। भागड़ा खुर्द गांव में औरंगा नदी पर लोगों के घरों के पीछे बनाई गई प्रोटेक्शन वॉल औरंगा नदी में आई बाढ़ में बह गई। औरंगा नदी का रौद्र स्वरूप इतना भयानक था और पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि गांव में औरंगा नदी का किनारा बह गया, साथ ही प्रोटेक्शन वॉल और 3 घर भी नदी में बह गए। देर रात घटना होने से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी गांव के सरपंच ने प्रशासन को दी, जिसके बाद तहसीलदार, एनडीआरएफ की टीम और टीडीओ तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि वर्षों से भागड़ा खुर्द गांव मानसून में 2 से 3 बार औरंगा नदी की बाढ़ के कारण संपर्क विहीन हो जाता है। डर और भय के माहौल में जी रहे लोगों की बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने नहीं सुनी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव कर अपना गुस्सा निकाला। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया और घटना का निरीक्षण कर देर रात 3 घरों में रहने वाले सभी लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया और शेल्टर होम में उन्होंने रात बिताई। हर साल बाढ़ में भागड़ा खुर्द गांव वलसाड शहर से संपर्क विहीन हो जाता है। बाढ़ आने पर लोगों में भय का माहौल बन जाता है। ऐसे में बाढ़ से बचने के लिए गांव में वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठी है। फोटो ले जाओ। डंका बनी जाए, डंका बनी जाए। એ લોકોને કરવા દો ને અત્યારે મેં જરાક એક બારથી મારી રજૂઆત થઈ કે કેને કંટાળી ગયા બધા એકમેકને ખો જેવી આપે ઉપર વાત પેલાને વાત તો નહોતી તમે ને બોલી કારણ કે સરપંચ કઈ કરતા જ નહીં પાણી નાસ્તા કરે જીતભાઈ કરે એકદમ બહાર જાવ એકદમ કે તમે એવું કરે હાંજ ગોડીમાં આટલે સુધી આવી ગયું છે જો નાસ્તા ડોરા નીચે પડ્યા છે હા બેસું ચાલ્યું હવે આ પાણી મહેરબાની કરીને તમે ધૈર્ય રાખીને મારું કામ કરો કારણ હું ડંકા નહીં ડંકા મીન્સ નદીમાં લાકડાના ત્રિકોણ આકારમાં લાકડા ગોપીને બનાવતા કે પુસ્સા કહેતા એને કે પાણીનો વહેણ બદલે હવે આખા એક ડંકા આખા નદીમાં ઘરે પર ધોવાઈ ગયા હવે તે પછીનું રજૂઆત કરતા કરતા કાં સુધી અરે હેલો હેલો હા હા हाँ हाँ लोकेशन जरा के कने मोकलाओ लीला पर बीडी बनाओ बराबर कोઈને નહીં કેવો હનુમાન ગગડા જવાના મોકલા
પેલા બાજુ બી ક્રેક થઈ ગઈ. પબ્લિક મારી પર આક્રોશ કરે. આજે મારા લીધે તમે શાંતિથી થવું છે. અત્યાર સુધી તો બધું ચલાવ્યું પણ હવે નહીં ચાલે. તો કઈ સ્ટાર્ટ થાય ને એક્શન લેવાય ને. તમે કેમ તમારી વાત તો સાંભળી લો, શાંતિથી જ વાત કરો. તમે આવ્યા તો સારું છે, બાકી કોઈ અહીંયા જોવા બી નહીં આવતું. તમે આવ્યા તો સારું છે. આ પાછળથી બધું દેહવાય આ ઘટનાઈ થઈ ગયું. એટલે જવાનું નહીં. સાહેબ એ તો બરોબર છે, પણ આમાં પર મતલબ તાત્કાલિક કઈ એવું લેવું આ લોકો 3 हाँ कहीं नहीं जाए હારું કે મેં આવ્યો જ કામેથી પાણી એવું કાઢ્યું બહાર નીકળી પડ્યું વાંધો કેમે ગયો મારે બોલવા પડતા જોઈ જાય નહીં શું કે કાલ સરકાર પર પૈસા લે हो गया સરકારી ગાડા લા ક્યાં આજે ઘણા દિવસથી પાણી આવતું હતું અને કાલે પણ રેલ આવી હતી, એના લીધે વધારે ઘણું પાણી હતું. અને આજે તો બધા અમારા ઘરની પાછળથી જે પારો બાંધેલો હતો તે બધું ધસી ગયું આખી જગ્યા, અને અમારા ઘર પણ બધા જતા રહ્યા છે અંદર. અને કંઈ જ નથી, હવે રહેવાય તેવી શક્યતા છે જ નથી. અને અમે આ 3 વર્ષ પહેલાં પણ આ રીતની જ ઘટના થઈ હતી, તેના માટે પણ અહીંયા ડાયરેક્ટ અમે મીડિયા માટે પણ કીધેલું હતું કે તમે કંઈ પણ કરો, પણ કંઈ જ નથી કર્યું. આજે 3 વર્ષ થઈ ગયા. આજે અમારા પાછળ ડંકા કે કંઈ પણ કરેલો હતો, સપોર્ટ દીવાનને કરેલો હતો ને, તો આજે અમારા ઘર નહીં જતે. બધા ઘર આજે એક અહીંયા રહેવાય તેવું નહીં મળે. છોકરા લોકોને લઈને ક્યાં જઈએ? અમારાથી ઘર પણ નહીં બંધાય અને જઈએ હવે ક્યાં? અમે તમે તો ખાલી જોઈ ત્યારે પણ આગળ 3 વર્ષ થઈ ગયા તો પણ તમે કંઈ જ નથી કર્યું. ઘરના પાછળનો ભાગ આખો નદીમાં જાય તેવું છે, અને આગળ પાછળ તો જતું જ રહે છે. અને જે હવે અહીંયા રહેવાય તેવી શક્યતા છે જ નથી. ધીરે ધીરે બધું નદીમાં જ જાય છે. અને હવે જો પાણી આવશે તો બધું ઘરમાં જ આવશે, અને ઘર પણ આખું ગરકાવ જ થઈ જશે પાણીમાં. 3 ઘરમાં તો 15 થી 20 માણસ રહે છે બાળકો સાથે. અમારાથી જ અહીંયા રહેવાય તેવું નથી હવે. અને કંઈ પણ અમે સરકારને એ જ કહીએ છીએ, અમારી જગ્યા પર અમને અહીંયા કંઈ નહીં જોઈએ, અમને બીજી જગ્યા આપો, કાં તો અમને ઘર લઈ આપો કશે પણ, અને કંઈ પણ ઘરની સગવડ કરી આપો, કારણ કે અહીંયા રહેવાય તેવું છે જ નથી. ઘટના તો અમે હનુમાન બગડામાં રહે, આમ નદી કિનારે જ રહેતા છે. આજે 10 વર્ષથી અને હું પંચાયતમાં જામ ના ફરિયાદ હું 10-15 વર્ષથી આપું એમ, તમારું કોઈ જ નથી સાંભળતું એમ. આજે મેં કેટલા વર્ષની એ લોકોને ફરિયાદ કરું પણ કોઈ ધ્યાને લેતા જ નથી એ લોકો એમ. તો આજે અમારે ઘર બાર વગરના અમે થઈ ગયા એમ.
આજે જે છે એ લોકો પારો બનાવ્યો તે બી ગરકાવ થઈ ગયો છે ને આજે પાછળનું બધું જ અંદર જતું રહ્યું. હવે સવાર સુધીમાં તો અમારું ઘર જ ગરકાવ થઈ જવાનું છે. અમે નાના નાના બાળકો લઈને આજે રાત પડી કાં જવાના એમ. આજે સરકાર કંઈ જ નથી. એ લોકો જ્યારે વોટ માંગવાનો હોય ત્યારે જ આવે. ત્યારે હું કાયમ એ લોકોને ફરિયાદ કરું કે ભાઈ અમારું આટલું કરજો એમ. હું ધારાસભ્યને બી ફરિયાદ કરી ને પ્રવીણભાઈને બી કેટલી વાર કીધું એમ. આવશું એ લોકો કહે એમ, પણ કોઈ આવતું નથી એમ. ને આજે આખું ઘર અમારું નદીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે. આજે 3 ઘર એમ તમે ઘર બાર વગરના થઈ ગયા છે. આજે રસ્તા પર આવી ગયા અમે એમ ને કોઈ સાંભળતું નહીં. આજે કેટલી મોટી રેલ આવી. આજે 3-4 દિવસથી પાણી આવે પણ કોઈ માણસ અમારી ખબર અંતર પૂછવા આવતું નથી અહીં એમ કે ભગડામાં કંઈ જ નથી થતું. ભગડામાં તો મોટામાં મોટી રેલ આવે, હરેક ઘરમાં પાણી ભરાય એમ, પણ આજે કોઈ માણસ અમને જોવા બી નથી આવ્યું. એ લોકો વલસાડમાં બધાને જોવા આવે એમ, પણ હનુમાન ભગડામાં નહીં જોવા. હનુમાન ભગડા તો આખું નદી કિનારે રહેતું છે એમ, પણ કોઈ આજ લગીમાં કોઈએ કંઈ કર્યું જ નથી અમારા ગામમાં ને બધું આ અમારું ઘર આજે જતું રહ્યું અંદર એમ. કે અમારી આ નમ્ર વિનંતી છે કે આ અમારું ઘર કે ગમે તે હિસાબે આમ બનાવી આપે, કાં તો અમને કેટલી જગ્યા પાડવી આપે, કાં તો અમને પૈસા આપે એમ. અમારાથી ઘર લેવાય એવી શક્યતા જ નથી એમ. 2 દિવસથી એકદમ નદીમાં ઘોડા પૂરા હતા ઉપરવાસના વરસાદને લઈને ને આ સમસ્યા વર્ષોથી છે. આપણે કુદરતી આફત છે એટલે કંઈ કહી તો નહીં શકીએ કુદરતની સામે, પણ જે તંત્ર દ્વારા જે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ આજ દિન સુધી લીધું નહીં મળે. કેમ કે આ જે પ્રોટેક્શન વોલના માટે 64-94થી માછીવાડ સ્મશાન ભૂમિ સુધી મેં માંગણી કરી હતી. અને જે પૂસકા કહે ડંકા, તો ડંકા જો બનાવે તો નદીનો વહેણ બદલાય. પણ દમણગંગામાં ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ્યારે પણ અમે રજૂઆત કરી, લેખિત પણ આપ્યું છે, તો એ લોકો કે ડિઝાઇનમાં કેન્સલ ગયું. તો આજે 2012થી રજૂઆત છે ને અગાઉના સરપંચોએ પણ કરી હશે, પણ તે ડિઝાઇન અત્યાર સુધીમાં બની જ નહીં. તંત્ર પાસે અને રાજકારણીઓ પાસે જે પ્રોટેક્શન વોલ બધી જગ્યાએ બનાવવામાં આવે છે, તો જ્યાં ભગડાખૂટ આખું ગામ પાણી આખા જિલ્લાનું પાણી કરે, તો ભગડાખૂટ પાણી કરે તો ભગડાખૂટને બચાવવા માટે કોઈ જ નહીં આવી શકે. આજે ઘટના બની કે અહીંયા 4 મકાન છે, જે 4 મકાનના અંદર બાળકો સાથે 20 જણા રહેતા છે. એ ધીમે ધીમે નદીમાં આખું ઘર ગરકવા થઈ ગયું અને પાછળના બંને ઘર એક કરીને અંદર આખા પૂરા જ ગરકવા થઈ ગયા છે. વોલ પણ તૂટી ગઈ છે. દમણગંગામાં જાણ પણ કરી પણ કોઈ આવ્યું નથી. કાલે બપોર પછી આવે એવું કહે છે. વર્ષ માંગણી કરતા આવ્યા છે, મૌખિક, લેખિક અને ફોન દ્વારા પણ અત્યાર સુધીમાં ધારાસભ્ય આવ્યા નથી. આજે પણ મેં ફોન કર્યો હતો કે મેં પિચિંગ પર આવી ગયો તો હું ભગડામાં પાણી નહીં હતું. આખા જિલ્લાનું પાણી ભગડા કરે તો ભગડામાં પાણી નહીં હોય. બરડભાઈની ફરજ શું બને? જ્યારે સરપંચ જાણ કરે તો જ આવે. તો તમને નથી દેખાતું કે ભગડા પાણીમાં ગરકવો છે કે નથી? હાલમાં જો અહીંયા પૂસકા ડંકા કે પ્રોટેક્શન વોલ નહીં બનાવે રિવરફ્રન્ટ, તો આ જે 4 ગારા છે એ તો નીકળી જાય, પણ મારું કોરિડોર આખું નીક પડી જાય. એની જવાબદારી કોણ લે? તંત્ર લે કે રાજકારણ લે? આજરોજ હનુમાન ભાગડા ગામ મુકામે ઔરંગા નદી કિનારે આવેલા 3 જે ઘરો છે તેમાં ઘરોના પાછળના હિસ્સા બેસી જવાની સરપંચી તરફથી રજૂઆત મળેલી હતી ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમમાં, જે અંતર્ગત અમો તેમજ મામલતદાર સાહેબ દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત લેવામાં આવેલી છે, તેમજ સ્થળ મુલાકાત પણ કરવામાં આવેલી છે. ગ્રામજનો તરફથી મળેલી રજૂઆત મુજબ નદી કિનારા જે હિસ્સો છે ત્યાં આગળ દમણગંગા તરફથી જે દિવાલ બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ અમલમાં લેવામાં આવેલો છે, તેની કામગીરી આજની તારીખે અધૂરી હોવાના કારણે બેસી જવાની રજૂઆત કરવામાં આવેલી હતી, જેની મુલાકાત પણ અમે કરેલી છે અને સ્થળ નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવેલું છે. અને આ બાબતે દમણગંગાના નાયબ ઇજનેર શ્રી આવતીકાલે સવારે એની રૂબરૂ સ્થળ મુલાકાત પણ કરવાના છે અને તેનો રિપોર્ટ સબમિટ કરશે. તેમજ તાલુકાની જે સર્વે ટીમ છે તેના દ્વારા ઘર વખરી નુકસાન તેમજ મકાન સહાય અંગેની જે કોઈ નુકસાની થનાર છે તેનો સર્વે ટીમ કરીને તેનું પણ નુકસાની ચૂકવણી અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. ત્યારબાદ આવતીકાલે 3 કલાકે માનનીય પ્રાંત અધિકારી શ્રી સમક્ષ આ સમગ્ર રિપોર્ટ અને ગ્રામજનો તેમજ જેમના મકાનો આવેલા છે, મિલકત છે, તે લોકોની હાજરીમાં મિટિંગ પણ રાખવામાં આવેલી છે, જેથી આનું નિરાકરણ લાવી શકાય. જે દમણગંગાનું પ્રોટેક્શન વોલનું ઘણા સમયથી ગ્રામજનોની રજૂઆત મુજબ કામ અધૂરું રાખવામાં આવેલું છે, તે અંગે એમના ઇજનેરશ્રીઓ છે તેમને પણ રૂબરૂ એટલા માટે જ બોલાવવામાં આવેલા છે અને તેમના તરફથી રિપોર્ટ રજૂ થયેથી આમાં આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે. કાલે માનનીય પ્રાંત અધિકારી સાહેબ સામે જે રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે અને ત્યાં જે મિટિંગ રાખવામાં આવેલી છે તેમાં દમણગંગા તરફથી જે રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ ત્યાંથી એનો નિર્ણય તેમજ ઉપલી કક્ષાએ એની રજૂઆત કરવા પાત્ર થતી હશે તે કરવામાં આવશે. એમાં ગ્રામજનોની રજૂઆત મુજબ જ્યાં જે નદી કિનારો છે ત્યાં જે દમણગંગા તરફથી પ્રોટેક્શન વોલ બનવી જોઈતી હતી, જે પ્રોજેક્ટેડ પણ છે, એનું પ્લાનિંગ પણ થઈ ચૂકેલું છે અગાઉ ગ્રામજનોના અને સરપંચના જણાવ્યા મુજબ, પણ આજની તારીખ સુધી ત્યાં દિવાલ બનાવવામાં આવેલ નથી, જેના કારણે પાછળનો હિસ્સો બેસી જવાનો ઘટના બનેલી છે તેવું ગ્રામજનોનું જણાવવું છે. સ્થળ મુલાકાત દરમિયાન જે ઘર બનાવેલા છે તેની પાછળનો હિસ્સો જે નદી કિનારાનો એક્ઝેક્ટ
જે હિસ્સો છે તે બેસી જવા પામેલ છે. જો આ પ્રમાણ શરૂ પણ રહે અને જો નદીનું પ્રવાહ જો વધી શકે તો જે પાછળનો ઘરનો જે હિસ્સો છે તે બેસી જવાનો તેમજ ઘર डूबी जवानी संभावना रहेली है. धर्मपुर के सिदुम्बर गांव में बने पुल पे पानी में से स्मशान यात्रा निकली। धर्मपुर तालुका के आंतरिक गांव में एक बार फिर से तेज बहाव के बीच अंतिम यात्रा निकाली गई। जी हां, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि धर्मपुर तालुका के सिंदुबर गांव में मान नदी में बाढ़ आने से पानी के बहाव के बीच लोगों की जान जोखिम में डालकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। भटाड़ी फलिया और निशाल फलिया को जोड़ने वाला लो लेवल ब्रिज पानी में डूब गया था। लगड़ फलिया में एक महिला की मृत्यु होने पर जान जोखिम में डालकर नदी से अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। हर साल मान नदी का ब्रिज डूब जाता है, फिर भी ब्रिज ऊंचा न बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाथ पकड़, खाड़ो जो खाड़ो पानी खेचे उभा रहो। जी आपનું નામ? છનાભાઈ નાનભાઈ ભાવ. શું સમસ્યા છે અહીંયા? સમસ્યા એટલી ખરાબ સમસ્યા છે અત્યારે કે બાળકોથી માંડી અને મરેલો માણસ શમશાને લઈ જવાની એટલી તકલીફ છે અત્યારે કે જો માણસ અમારે અહીંથી શમશાને લાવવું હોય તો ધરમપુરથી ફરવું પડે, તો 10 કિલોમીટરથી ફરવું પડે, 10 કિલોમીટરના અંતરથી ફરવું પડે, અને રાજપુરીથી ફરે તો પણ 11 કિલોમીટરથી ફરવું પડે, બરાબર. અને જો ગરીબ માણસ હોય એ માણસની એ પલી નહીં મળે કે આટલા દૂરથી ફરીને આવે. એના માટે અમે ખાન પર મુદ્દો લઈ અને નદી પાર કરીને આવવું પડે એવી સમસ્યા છે. અને સ્કૂલે જવાની પણ છોકરા લોકોને રોજની સવાર ઉઠીને આ તકલીફ હોય છે. માંગ શું છે તમારી? અમારી માંગ એટલી જ કે સરકારશ્રીને અમારે એટલું નિવેદન કે અમને એક પિચિંગની પુલની જરૂર છે, અને માત્ર ને માત્ર જરૂર છે, અને વર્ષોથી અમારી આ માંગ છે. પણ એટલી રજૂઆત કરી અમે ધારાસભ્ય, સાંસદ સભ્ય ઉપર સરકારશ્રીને પેપરના પાનામાં કેટલી વાર આપ્યું પણ કોઈ આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં લેતું. હું ભરતભાઈ છગનભાઈ પટેલ, વોર્ડ નંબર 2નો સભ્ય. મારી મિસિસ સરપંચ છે. હવે આ વર્ષોથી આ માન નદી પર પુલની માંગણી છે. અમારું ગામ સિદુમ્બર એવું છે, અડધું ગામ નદીની ઉત્તર કિનારે, અડધું ગામ દક્ષિણ કિનારે આવેલું છે. હવે દક્ષિણ કિનારામાં સ્મશાન ભૂમિ છે, જ્યારે ઉત્તર કિનારામાં સ્મશાન ભૂમિ નથી. એટલે ઉત્તર કિનારાના ચારેક ફળિયાના માણસોને જ્યારે આવો કોઈ પ્રસંગ બને મૃત્યુનો, ત્યારે આવા નદીના પાણીમાં ઉતરીને જીવના જોખમે આ કિનારે આવવું પડે છે અને અંતિમ ક્રિયા કરવી પડે છે. આ પરિસ્થિતિ પેલા વિસ્તારના ડેરી માટે દરરોજ લગભગ 2000 લીટર જેટલું દૂધ પેલી બાજુ ઉત્પાદન થાય, અને એ લેવા માટે બી દરરોજના આ જોખમ ખેડીને આ તરફ આવવું પડે છે. એ પરિસ્થિતિ છે. સ્કૂલના બાળકોનો અભ્યાસ બગડે છે, લોકો મજૂરી કામ માટે પણ જાય છે. અમારી વારંવારની રજૂઆત છે સાંસદને કે નાણામંત્રીને પણ અમે અરજી આપી છે, પણ અમારા પુલ માટે કોઈ ધ્યાન નથી આપતો. તો અમારી માંગણી એટલી જ છે કે અહીં મોટો બ્રિજ બને, જેથી કરીને અમારા સિદુમ્બર ગામને તકલીફ છે એવું નથી. આ બાજુના દક્ષિણ વિસ્તારના લગભગ 10 ગામોને તકલીફ છે. પેલી સાઈડ આપણે ઉત્તર વિભાગના 15 ગામોને પણ આ મુખ્ય રસ્તો છે. એટલા માટે આ કોઈ પણ સંજોગોમાં એક પુલ બનવો જોઈએ એવી અમારી ખાસ માંગણી છે. पारड़ी नाना वागचुका गांव में रात में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे सुबह तक सड़क बाधित रही।
पारड़ी तालुका के नाना वागछिपा गांव में ऐतिहासिक 100 साल पुराना बरगद का पेड़ शनिवार रात 11 बजे टूटकर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। इस घटना की जानकारी गांव के सरपंच ने पारड़ी वन विभाग और पारड़ी पुलिस विभाग को दी, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे। यह मार्ग नासिक हाईवे होने के कारण बंद हो गया और दोनों तरफ 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। पेड़ विशाल होने के कारण इसे काटने के लिए कटर मशीन और क्रेन का उपयोग किया गया। हालांकि सुबह से ही नासिक हाईवे होने के कारण वाहन चालक फंसे रहे। रात में हुई घटना के बाद सुबह पारड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई जीआर गढ़वी की टीम, वन विभाग और जीईवी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम शुरू किया। એ ગઈકાલે રાત્રે 11 વાગે 100 વર્ષ જૂનું વનનું ઝાડ હતું એ પડેલું અને તરત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આરએફઓ સાહેબને જાણ કરતા અને પારડીના પીઆઈ ગઢવી સાહેબને જાણ કરતા તાત્કાલિક પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ત્યાં ગામજનો અને જે કોન્ટ્રાક્ટર જે કામ કરે છે જે રાકેશભાઈ એમની ટીમ એ સવારે પહોંચતા હવે અડધો કલાકની અંદર બધું ક્લિયર થઈ જશે લાઈન અને આ નાસિક હાઈવે છે એ બંધ છે પરંતુ અડધો કલાકમાં ચાલુ થઈ જશે। એ બંને સાઈડે 1-1 કિલોમીટર જેટલી લાઈન છે। અત્યારે સ્થળ ઉપર જે કટિંગનું કામગીરી ચાલુ છે, અહીંયા ક્રેન આવી છે અને જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્થળ ઉપર ઊભા છે। બધાને કામગીરી ફટાફટ ચાલુ છે। અંદાજિત 100 વર્ષ ઉપરનું ઝાડ છે। ભાઈ આ બાપ દાદા જૂનામાં જૂનું ઝાડ હતું, 100 વર્ષ ઉપરનું છે। એ પોલીસે કોઈને નુકસાન થયું નથી। ટ્રાફિક જામ છે અહીંયા। રાતના 11 વાગ્યાનો બનાવ બનેલો છે। આ ફોરેસ્ટર વિભાગને જાણ કરી તો બધા આવી પહોંચેલા ઘટના સ્થળે, કામ ચાલુ છે। આ ક્રેન બેન બધું આવી ગયું છે, પોલીસ વાળાનો બધા સ્ટાફ આવી ગયા, બધું કામ ચાલુ છે। वलसाड सिविल अस्पताल में इलाज के लिए एक युवक फावड़ा लेकर पहुंचा। वलसाड के सिविल अस्पताल में एक विचित्र घटना घटी। एक मरीज अपने साथ फावड़ा लेकर इलाज करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस में पहुंचा। यह हास्यास्पद दृश्य देखकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए और मरीज का इलाज किया। सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड के गुंदलाव गांव में प्राथमिक स्कूल के सामने रहने वाले केयूर भाई रमेश भाई राठौड़ सुबह अपने घर में सो रहे थे। इस दौरान उनके चचेरे भाई लालू ने पुरानी दुश्मनी के चलते फावड़े के हत्थे से केयूर भाई की पीठ और पैरों पर वार किया। लालू फावड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। इसके बाद केयूर भाई ने तुरंत 108 एम्बुलेंस से संपर्क किया और इलाज के लिए वलसाड सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जिस फावड़े से मार खाई थी वह भी साथ लेकर आए और अपना इलाज करवाया। पारड़ी हाईवे पर आइसर टेम्पो में भारी मात्रा में ₹16.69 लाख की शराब के साथ बुटलेगर पकड़ा गया। दिवासा के बाद भी लोग शराब पीना नहीं छोड़ रहे। पारड़ी मामलतदार कार्यालय के सामने हाईवे पर बंद बॉडी के आइसर टेम्पो में भारी मात्रा में ₹16.69 लाख की शराब पुलिस ने पकड़ी। वलसाड एलसीबी की टीम पेट्रोलिंग में थी, तभी पुलिस सूचना के आधार पर टेम्पो को पुलिस ने रोका। जांच करने पर फालके के हिस्से में शराब के 283 बॉक्स मिले, जिनमें 6,792 बोतलें थी, जिनकी कीमत ₹16.69 लाख थी। पुलिस ने टेम्पो चालक राजेश श्रीचंद्र राठौड़ निवासी यूपी को पकड़ा और सोनू नाम के व्यक्ति को वांटेड बताया गया। पुलिस ने शराब का जखीरा, मोबाइल, आइसर टेम्पो सहित कुल 26.74 लाख का माल जब्त कर पारड़ी पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आगे की जांच शुरू कर दी है।
આજે 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 વાત કરી વાત કરતી મજા મદદ કરી. पारड़ी में नारी वंदन सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पारड़ी मोरारजी देसाई ऑडिटोरियम हॉल में नारी वंदन उत्सव सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को वलसाड डीजीवीसीएल और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वलसाड जिला कलेक्टर अनसुईया झा विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि स्त्री एक देवी का रूप है और स्त्री शक्ति किसी भी कार्य को कर सकती है। आज के आधुनिक युग में बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलना आवश्यक है। इस अवसर पर कलेक्टर और डॉक्टरों ने महिलाओं को मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में वलसाड, नवसारी और डांग जिलों की बहनें उपस्थित रही। डीजीवीसीएल और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त उपक्रम में नारी वंदन सप्ताह के उत्सव के अवसर पर कलेक्टर अनसुईया झा, डीजीवीसीएल के अधिकारी पीजी पटेल, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जीतना गरासिया, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ओसिन पारेख ने बहनों को मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर ब्रिजनाबेन पटेल, दिव्याबेन पटेल, श्वेता देसाई, सोनल पटेल, हिनाबेन चौधरी, निरंजनाबेन पटेल, स्वाति पटेल, बेलाबेन जेटली आदि उपस्थित रही। આપણને કંઈક સારું આપ્યું હોય તો એ છે એક સમજ શક્તિ અને બે સહન શક્તિ. આગળનો કાર્યક્રમ આપણે માના પાસે જાય, દેવી જોડે જાય, માં શક્તિ જોડે જાય, ત્યારે માં નવ દુર્ગાનું રૂપ ધારણ કરે અને મહિષાસુરનું મર્દન કરે. તમે શક્તિ છો, માત્ર જરૂર એટલી છે કે શક્તિને મહિલા સશક્તિકરણમાં માનતો હતો. અને આ વખતે આટલી વિદુષી સ્ત્રીઓ કે કદાચ આપણે કોઈ ક્યાંય વાંચ્યું હોય તો જે શાસ્ત્રાર્થ બે શબ્દો બરાબર સર. જ્યારે ઉત્તર વૈદિક કાળ આવ્યો એટલે વેદો પછીનો જે સમયગાળો આવ્યો એના પછી કર્મકાંડ વધતા ગયા, દીકરીઓને બાધ્ય કરાતા ગયા. એના પછી વિદેશી આક્રમણો જે થયા ત્યારથી સ્ત્રી ધનને સાચવવા માટે થઈને પડદા પ્રથા, અન્ય કુરિવાજો, વારંવાર થતા યુદ્ધોમાં પુરુષોનું મૃત્યુ થવું, જેના કારણે બેન દીકરીઓના મતલબ લગ્ન અન્ય જગ્યાએ, આ બધી પ્રથાઓ કુરીતિઓ શરૂ થઈ. અત્યારે ભારતની આઝાદી પછી આપણા દેશમાં એક ફરીથી મુહિમ ચાલુ થઈ, પુરુષ સમોવડી સ્ત્રી. ખરેખર કહું તો સમોવડી નહીં, હંમેશા મહિલા છે એ પ્રાધાન્યમાં આવે. ઈશ્વરે તમને એટલું મોટું બળ આપેલું છે, જો થોડુંક વિચારશો ને મનન કરશો તો એક મહિલામાં એ શક્તિ છે કે એ નવજીવનને ઉત્પન્ન કરે છે. માનામાં જે ક્ષમતા છે કે પોતાના જ્યારે સંતાનને જન્મ આપે ત્યારે અસહ્ય પીડા વેઠવી અને સંતાનનું ખાલી એક રુદન જન્મ સાથે સાંભળે એટલે એની જે પોતાના તમામ હાડકા તૂટવાની પીડા જે પ્રસૂતાની હોય છે તમામ એ ભૂલી જાય છે અને એના વાત્સલ્યના કારણે સ્તનપાન કરાવીને પોતાના બાળકનું ધ્યાન ત્યારથી રાખતી થાય છે. સમાજ સામે લડીને પણ પોતાના બાળકને મજબૂત કરે છે. તમે વિચારો કે જે શક્તિ મહિલામાં છે,
કદાચ પુરુષને તમે 10 દિવસ એકલા મૂકશો ઘરે તો તમારા ઘરની પરિસ્થિતિ તમે જોઈ શકો છો કે કઈ હાલતમાં હોય છે. એટલે વી આર વેરી વેલ મેનેજર. તમારું ઘરનું, તમારા સમાજનું, તમારા બાળકોનું, તમારા ફેમિલીનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવા છતાં મહિલાઓ આજે દરેક ક્ષેત્રમાં, કોઈ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જેમાં મહિલાએ પોતાના કાર્યદક્ષતાનો ડંકો ન વગાડ્યો. ડિપાર્ટમેન્ટથી હશે, કોઈ હાઉસવાઈફ હશે, કોઈ ક્યાંક જોડાયેલા હશે, કોઈ NGO હશે. જ્યારે હું બહેનોનો માસ જોઉં, એક મોટો સમુદાય જોઉં, ત્યારે દિલની બે વાત કહેવાનું હંમેશા મન થાય કે અત્ર નાર્ય પૂજતી, જ્યાં નારીનું પૂજન થાય છે, રમ્યતી તત્ર દેવતા, ત્યાં પ્રભુનું આહવાન હોય છે. અને આજનો શુભ દિવસ સોમવાર એટલે દરેક બહેનોમાં મને દેવીના દર્શન થાય. અને ખરેખર વાસ્તવ રૂપમાં કહીએ તો દરેક દીકરીમાં એક શક્તિ સમાયેલી છે. દરેક બહેન, દરેક માં, દરેક બેટી, દરેકમાં દરેક પત્ની, દરેકમાં અલગ અલગ સ્વરૂપે દેવીનું આહવાન હોય છે. જો તમે તમારી જાતને સમજો તો સ્ત્રી એક શક્તિ છે અને શક્તિને આગળ ભોલેનાથ પણ નમે. એટલે આજના શુભ પ્રસંગે હું એમ કહીશ કે બહેનો છે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપણે આધુનિક જમાનામાં જીવીએ છીએ. દીકરી સમોવડી છે એવો એક ભાવ થયો. સમાજની ઘણી કુરીતિઓ, કુપ્રથામાંથી પાર કરતા કરતા મધ્યકાલીન જે આપણો સમય રહ્યો ભારત વર્ષનો, પછી જે દીકરીઓની સ્થિતિ હતી, મહિલાઓની સ્થિતિ હતી, જે નબળી પડતી ગઈ. પણ વાસ્તવિકતા આપણા દેશની ધરોહર એવી નથી. જો કોઈ દીકરીઓએ આમાંથી વાંચનનો શોખ હોય અને વાંચ્યું હોય તો આપણા જે વેદ છે, વેદોમાં સ્ત્રીને પ્રાધાન્ય અપાયું હતું. આજે છે રાજ્ય સરકાર તરફથી નારી વંદન સપ્તાહ ઉજવવામાં આવે છે 1 ઓગસ્ટથી 8 ઓગસ્ટ. તો આજના દિવસે કર્મયોગી દિવસ છે અને ડીજીવીસીએલ અને બાળ વિકાસ અને મહિલા અને બાળ વિકાસની જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનો સંયુક્તપણે એક પ્રોગ્રામ બહેનો માટે ફક્ત કરવામાં આવ્યો અને એમાં અમારા કલેક્ટર મેડમ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. એ બદલ અમને પણ ઘણી જ પ્રેરણા સ્વરૂપ બધું અમને કહ્યું. પ્લસ અમારે 2 ફેકલ્ટી પણ હતી, ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને સાયકોલોજીસ્ટ, અને તેમનો પણ અમને સરસ સંદેશો મળ્યો અને અમારી તમામ ડીજીવીસીએલની બહેનોને સરસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ડીજીવીસીએલનું જે વલસાડ સર્કલ છે, એટલે વલસાડ સર્કલમાં 3 જિલ્લા થાય છે, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ. એટલે વલસાડ જિલ્લાની બહેનો, નવસારી જિલ્લાની બહેનો અને ડાંગ જિલ્લાની બહેનો, એ 3 જિલ્લાની 6 डिवीजन है, एमाती बता। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। औरंगा नदी में बाढ़ से वलसाड के भागड़ा खुर्द गांव में मची तबाही। सुरक्षा दीवार के नदी में गिरने से 3 घरों की दीवार भी नदी में बह गई, जिससे परिवार बेघर हो गया। दहशत में जी रहे और आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों को घेर कर अपना गुस्सा व्यक्त किया। धर्मपुर के सिदुम्बर गांव में बने पुल पे पानी में से स्मशान यात्रा निकली। लोग पानी के बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर अंतिम यात्रा करने को मजबूर हैं। पारड़ी नाना वागशिपा गांव में रात में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे सुबह तक सड़क बाधित रही। पारड़ी नासिक रोड पर वाहनों की लंबी कतार के साथ 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हुआ। सुबह वन विभाग पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पेड़ काटकर रास्ता खुलवाया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।